म चिराङ भुटानको हुँ र नेपाल आएर खुदुनाबारी क्याम्पमा बसोबासो भयो र 15-16 वर्ष बिताइयो र अस्ट्रेलिया आएँ। अस्ट्रेलिया आएर पनि 11-12 वर्ष बिताइयो र अस्ट्रेलिया आएर 11-12 वर्ष बिताइयो। नागरिकता पनि पाइसकेको छु र यहाँ सुख शान्ति छौँ हामीहरू। अस्ट्रेलिया सरकारले साह्रै राम्रो योजना गरे हामीहरूलाई थन्क्यायो। खाद्यान्न दियो, बुढाबुढी बाल बच्चा के बुढाबुढी के यौवन तिनीहरू सबैलाई अवस्था अनुसारको काम दिएर आनन्दमा बसायो। आजसम्म हामीहरू यसरी हप्तामा एकखेप यहाँ यो भेलामा आउँछौँ, हामी केही सत्सङ्ग गरेर जान्छौँ। त्यतिसम्म पनि भएर हामीहरू आनन्द लिएर यही पो हो कि स्वर्ग नै यही पो हो कि किन हामीहरू ढिलो गरेछौँ जस्तो अहिले अनुभव गरिरहेछ। धन्य लिन्छु म भुटान सरकारलाई धन्यवाद। त्यसले त्यति गरिदिएको थिएन भने हामी यति आनन्द लिने थिएनौँ होला जस्तो लागेर म बडा आनन्दित छु यहाँ बस्न। हिँड्नु पर्यो छोराछोरी बगाई, श्रीमानलाई छोड्नु पर्यो भुटानको जेलमा, आफू आए बस्नु पर्यो शरणार्थी क्याम्पमा, रात दिन रुँदै बसे शरणार्थी क्याम्पमा। Back in 1988, this cohort of people were living in southern Bhutan amidst deep fear and persecution. Two far-reaching policies of the royal government of Bhutan turned their world upside down. हामी भुटनिज हौँ, भुटानबाट आएको। हाम्रो भाषा नेपाली भए तापनि हाम्रा बाबुबाजेहरू भुटानमै बसेको कारणले गर्दा भुटनिज भएर हामीहरू भयौँ। भुटानमा बडा आनन्दले बसेको थियौँ। हाम्रो जन्म भुटानमै हो। त्यस पछाडि हुँदै हुँदै जाँदा 1990 सालमा भाषाभूषाको एकदम लागु हुन थाल्यो। त्यसमा हामीलाई दुःख लाग्यो किनभने हाम्रो परम्परालाई अलिकति त्याग्न मन लागेन। The One Nation, One People policy implemented in 1988 took away their fundamental human right to practice and enjoy culture, language and heritage. Those who attempted to practice their culture were either imprisoned or fined. त्यहाँनिर पनि त्यति फ्रिडम थिएन र त्यहाँनिर पनि धेरै समस्याहरू हुन्थ्यो। त्यति हामी ओपनली गर्नु पाउँदैन थियौँ यस्तो कार्यक्रमहरू। र जब हामीलाई अस्ट्रेलियाले आइएम थ्रोबाट अस्ट्रेलियाले हामीलाई वेलकम गर्नुभयो, एउटा भनौँ न पासपोर्ट दिनुभयो हामीलाई यहाँ आउनको लागि, भिसा दिनुभयो। त्यसपछि हामी जब अस्ट्रेलिया आयौँ, अस्ट्रेलिया आएपछि चाहिँ हामीले यो क्रिस्चियन रिलिजनलाई हामीले अगाडि राम्रो तरिकाले बढाउन सक्यौँ र हामीले अहिले राम्रो तरिकाले चाहिँ परमेश्वरलाई सेवा दिइरहन सकेका छौँ। किनभने हामीलाई यहाँनिर आएर यस्तो फ्रिडम दिनुभयो र आज हामी चाहिँ आफ्नै तरिकाले एउटा क्रिस्चियनिटी कम्युनिटी भएर हामी अगाडि बढ्न पाएका छौँ। एउटा हामी फ्रिडममा हामी जिउन पाएका छौँ। यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरो छ। Next, when the retroactive 1985 Citizenship Act was implemented through 1988 census, it led to revocation of citizenship of tens and thousands of southern Bhutanese. At this backdrop, when the human rights activists came together to appeal the king for restoration of fundamental human rights, the activists were arrested and put behind bars. Frustrated by this outrageous action of the government, people escalated their demand and launched the movement for democracy in Bhutan. The government immediately imposed martial law, leading to mass raid, arrest, imprisonment, torture, rape, economic blockade, and closure of essential services like schools and hospitals.
In its 1994 country report, the United States State Department expressed serious concerns about the human rights practices in Bhutan, including the, quote, implementation of the 1985 Citizenship Act and the failure to prosecute security force members who committed rape, torture, and other abuses in the name of enforcing the Citizenship Act, unquote. Similarly, Amnesty International, in its report, Bhutan Forcible Exile 1994, stated that, quote, as arbitrary arrests of southern Bhutanese accompanied by torture and rape escalated in 1991, southern Bhutanese began to flee from Bhutan, fearing that they would become victims of such violation, unquote. Fleeing for safety, hundreds of southern Bhutanese initially took shelter in India. But when their safety was threatened, they fled further into Nepal and received the protection from the United Nations High Commissioner for Refugees. The exodus of southern Bhutanese increased in Nepal when Bhutan government introduced the so-called voluntary migration form, where people were made to sign the forms under gunpoint and summarily forced out of the country. In Nepal, Bhutanese refugees were housed in 7 different camps in eastern districts. As UNHCR and other international agencies started to care for Bhutanese refugees, the Nepalese government engaged in bilateral talk with Bhutanese government for repatriation of refugees. Several rounds of Bhutan-Nepal bilateral talk were held both in the Nepalese capital Kathmandu and the Bhutanese capital Thimphu. When the bilateral talks failed to provide solution to the refugee embryo, the Bhutanese refugees embarked on a peace march to Bhutan on 14th January 1996 via India to appeal the king for peaceful solution. Several other political and non-political initiatives were persistently undertaken by Bhutanese refugees, demanding their right to return. On 14th March 1996, the European Parliament adopted a resolution on Bhutanese refugees' problem, calling the Bhutanese government, quote, to make practical preparation for the UNHCR supervised return of the refugees and to safeguard the rights of minorities on its territory, unquote. In April 2000, Mrs. Ogata, the High Commissioner for UNHCR, visited the Bhutanese refugee camp in Nepal post to her official visit to Bhutan. In 2008, the 7 core countries assisting the Bhutanese refugees through UNHCR resolved to resettle them in their respective countries through third country resettlement program. Through this third country resettlement program, the first batch of Bhutanese refugees, consisting of 2 families, arrived in Adelaide on 13th May 2008. Today, the population figure of Bhutanese resettled in Australia has reached 5,000, and they are spread over all parts of Australia, with majority of them settled in Adelaide in South Australia. The initial phase of settlement was quite challenging for the Bhutanese. बसमा जाउँ न त्यो बस नम्बर कतिवटा आफ्नो जग्गामा जाने बस नम्बर हुँदो रहेछ हैन त्यो बसमा जाउँ न भनेर हराइने अब एक दिन त मेरै छोरा हरायो राति खोज्दा यता फोन गर्यो उता फोन गर्यो भेटिन लास्टमा आइपुग्यो हामी पनि हरायौँ नि त एक दिन अनि त्यहाँदेखि के अरे हामीलाई लाने मान्छेले नै हराइदिएको नि बाटोमा त्यहाँदेखि अब यहाँ आउँदा भनी आइपुग्यो तर घर खोज्नलाई समस्या पर्यो अब अहिले आउनेहरूलाई त धेरै सजिलो छ पहिले हामीलाई जस्तो गाह्रो त कसैलाई परेन रान्दा घर खोज्नुको अब 8-6 महिनाको लागि मात्रै अरे एङ्ग्लिकनले दिएको घर त तर अब 6 महिनादेखि त अब वार्निङ लेटर आउनु थालेको 6 महिना काटेपछि त अब
घर खोज्नु गयो, अब त्यो के अरे के भन्छ कागजपत्रहरू ठिक पार्यो, कपी गर्यो होइन, उहाँ जानु भन्छ, अन्त इन्जेक्सनमा जानु भन्छ, उता पाउँछ कि भने न बाटो देखेछ न भाषा जान्दछ हो, अब कसरी पाउने घर? Through the settlement programs supported by MRC, ARA, Anglicare, MISA, LCC, and other service providers, Bhutanese gradually began to settle down and integrate in the mainstream community. We know that settlement comes with challenges, starting a strange school system, working out how to use the buses, working out how to use the health services of a new country, school system, finding employment, all those things that actually help people settle successfully is what ARA has done to support the Bhutanese community after arrival. And I'm quite proud of the fact that we've been part of that journey, because I also think that while we can take some credit in the successful settlement journey of the Bhutanese community, we should also acknowledge what a resilient, healthy, strong and creative and innovative community the Bhutanese community has been, and what a great contribution they're making to the City of Adelaide and to South Australia. Most of the new arrival children began their educational journey through Adelaide Secondary School of English and Theverton Senior College, then moving to mainstream schools and finally to the universities. मैले अस्ट्रेलिया आएर ल्याङ्ग्वेज स्कुलबाट मेरो अध्ययन सुरु गरेको हो। मेरो ल्याङ्ग्वेज कोर्स कम्प्लिट भएपछि मैले हाई स्कुल जोइन गरेँ, अनि हाई स्कुल मेरो कम्प्लिट भएपछि मैले युनि जोइन गरेँ। युनिमा मैले इन्जिनियरिङ विषय लिएर अध्ययन गरेको हो। मेरो कोर्स कम्प्लिट भएपछि मैले कामको लागि धेरै एप्लाई गरेँ, धेरै स्ट्रगल गरेँ, बट इभेन्चुली मैले राम्रो कम्पनीमा काम पाएको छु, जसले चाहिँ मलाई फाइनेन्सियली हेल्प गरिरहेको छ अहिले। The next generation of Bhutanese kids have started their education from the mainstream nursery classes with much comfort and ease. Among resettled Bhutanese, there are many adults who started their academic journey through Adult Migrant English program at TAFE SA and moved into university, eventually gaining better employment. मेरो नाम तुलसी कार्की हो। म पत्री संसारी क्याम्पबाट अस्ट्रेलिया आएको हो। अस्ट्रेलिया आइकन मैले ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम भएको कारणले गर्दा चाहिँ टेफ म 4 वर्ष स्टडी गरेँ। त्यसपछि टेफ पढिसकेपछि मैले इम्प्लोयरले मलाई हेल्प गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एज अ पेन्टिङको काम 2014 देखि मैले सुरु गरेको। 14 देखि मैले चाहिँ कन्टिन्यू काम गरिरहेको छु एज अ कम्पनीमा, र कम्पनीमा मैले काम गरिसकेपछि मैले फ्यामिलीलाई पनि सपोर्ट गर्न पुगिरहेको छ, राम्रो छ, घर पनि किनेको छु। त्यसपछि अस्ट्रेलिया गभर्मेन्टले मलाई राम्रो सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। Today, there are several Bhutanese with various qualifications and vocations, either working in different sectors or looking actively for work. मेरो जन्म नेपालको रिफ्युजी क्याम्पमा भएको, अनि अस्ट्रेलियामा परिवारसँग म 10 वर्षको हुँदाखेरि आएको थिएँ 2009 मा। अनि नेपालमा एकदमै सिचुएसन हाम्रो एकदम दुःख लाग्दो थियो। रिफ्युजी क्याम्पमा बस्दाखेरि आफूले भने जस्तो लाउन खान त्यस्तो नपाए पनि मम्मी बुवाहरूले ती वर्कहरू गरेर अलिकति हामीलाई पाल्नु भएको थियो। भोकै सुत्न दिनुभएको थिएन, खाना लाउन पाएको थियो। अनि एउटा अपर्च्युनिटी आयो यहाँ अस्ट्रेलिया आउन। म 10 वर्षको हुँदाखेरि मेरो परिवारसँग अस्ट्रेलिया आएँ 2009 मा। अस्ट्रेलिया आएर मैले एडलेड सेकेन्डरी स्कुलमा इङ्ग्लिस पढ्नको लागि गएँ। 6 महिना पछाडि त्यहाँदेखि ग्रेजुएट भएपछि मैले हाई स्कुल सुरु गरेँ। हाई स्कुल सिद्धाएपछि मैले युनिभर्सिटी अफ साउथ अस्ट्रेलियाबाट ब्याचलर डिग्री गर्न थालेँ एभिएसनको लागि, अनि फ्लाइ पनि गर्न थालेँ त्यतिबाट। अहिले मैले कमर्सियल पाइलट झिकेको छु। यसो सोच्दाखेरि नेपालमा हुनु भने सायद त्यो मौका मैले पाउने थिएन होला, किनकि नेपालमा 10 सकेपछि प्राइभेट कलेज जानु पर्थ्यो। त्यो अहिले सम्झिँदा मेरो बुवा मम्मीहरूको फाइनेन्सियल सिचुएसनले गर्दा पाउने थिएन। यहाँनिर एकदम आफूलाई मैले सोचेको जस्तो ड्रिम फलो गर्न पाएँ। यहाँ अस्ट्रेलियाले यो अपर्च्युनिटी दिएको म एकदमै थ्याङ्कफुल छु।
really grateful to Australia. Besides making progress in the educational and employment areas, the Bhutanese Australians are able to live lives free from fear and persecution and enjoy their culture, language, tradition and religion. यो विद्यालय चाहिँ 2012मा स्थापना भयो। विशेष गरेर साउथ अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली भाषी भुटानी समुदायको पहलमा चाहिँ आफ्नो भाषा, संस्कृति, साहित्य र कला चाहिँ जोगाउनुपर्छ, यानि कि संरक्षण गर्नुपर्छ र यसको निरन्तरता गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा चाहिँ यो स्कुल इस्टाब्लिस भयो। अब भाषाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि यो विद्यालयले चाहिँ विशेष गरेर भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको लागि चाहिँ संरक्षण एवं विकासको लागि केही कार्य गर्दै आएको छ। अब मलाई भाषा र संस्कृति भन्ने बित्तिकै अलिकति मेरो बाल्यकालको पनि याद आउँछ। जतिखेर कि म सानो छँदाखेरि म नै एउटा प्रत्यक्षदर्शी हुँ कि नेपाली भाषामा लेखिएका पुस्तकहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रा पोषकहरू चाहिँ जलाइएको थियो। जतिखेर यो 1990 ताका हुनुपर्छ, 1990 को समयमा हो हैन, म त्यो सानो कक्षामा थिएँ। अब त्यही कुरो चाहिँ अहिले सम्झिँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यतिखेर त मलाई थाहा थिएन किन यसो गरियो भन्ने कुरो थाहा थिएन। जब म नेपालमा आएँ पहिचानका कुराहरू यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अस्ट्रेलियामा आएपछि त अझ यो बहुसांस्कृतिक देशमा, बहुभाषिक देशमा त पहिचानको झनै महत्त्व अथवा मानिसले चाहिँ पहिचान आफ्नो बचाउनको लागि कसरी लागि पर्दा रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ हरेक भाषाका व्यक्तिहरू, हरेक भाषाका समुदायहरूबाट थाहा पाइयो। अनि अहिले आएर मलाई थाहा भयो त्यो दिनमा चाहिँ किन त्यसरी नेपाली भाषाका पुस्तकहरू जलाइएको रहेछ जस्तो मलाई किन फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि समुदाय अथवा व्यक्तिको पहिचानलाई चाहिँ निमिटन्ने बनाउनु छ भने चाहिँ उसको भाषाको जरो चाहिँ काटिदिनु पर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ त्यतिखेर गरिएको रहेछ भन्ने यतिखेर आएर मलाई महसुस भयो र सायद मलाई जस्तै अरू समुदायका सदस्यहरूलाई पनि यही महसुस भएर चाहिँ यो स्कुल खोल्न पुग्यो। Ten years after the resettlement, some Bhutanese Australians are still continuing with their journey towards healing through yoga and mindfulness practice. Bhutanese Martyrs Memorial and Torture Survivor Society Incorporated, यानी कि भूम्याट्सले यो टर्चर एन्ड ट्रोमा इन्फर्म्ड वेलबिङ सेसन्स 2017 देखि निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ र विशेष गरी यो टर्चर एन्ड ट्रोमा इन्फर्म वेलबिङ सेसन चाहिँ हाम्रो भुटानी यातना उत्तरजीवीहरूलाई केन्द्रित गरेर चलाइएको प्रोग्राम हो र विशेष गरी हामीले यो टर्चर एन्ड ट्रोमा इन्फर्म वेलबिङ सेसन भित्र चाहिँ योगा एन्ड माइन्डफुलनेस मात्रै नगरेर आउटिङहरू पनि हामी गराउँछौँ, एक्सकर्जनहरू पनि गराउँछौँ र हामी यो योगा र माइन्डफुलनेस एउटा हलभित्रै मात्रै पनि नगराएर हामी कोही कोही बेला पार्कमा पनि उहाँहरूलाई निकाल्ने गर्छौँ र यो कार्यक्रम नितान्त रूपमा भोलिन्ट्री हो र एभ्री विकेन्ड चल्छ र यसले चाहिँ हाम्रो यातना उत्तरजीवीहरूको अहिलेको हालको जीवनमा उहाँहरूले जति भोगिरहनु भएको छ उहाँहरूको जुन तनाव छ त्यो तनावमा एकदमै मलम लगाउने काम गरेको छ। Our home is governed by sea. Our land devours in nature's gift. Our beauty